Good morning all of you. This is C.H. Satish, lecturer in computer science, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amlapuram, affiliated to Adikavinana University, Rajamahendravaram. Now we discuss about 3rd BSc 5th semester paper 5th A, subject database management system Dbms. In this, our next topic is advantages of database management system and what are the components in database management system. Okay, advantages of database management system and components in database management system. First, already previous classes we discussed about what is data, information, database management system, what are the objectives in database management system, and what is file based system, what are the drawbacks of file based system, and why do we approach to DBMS database management system. Okay, first, what is database? Database is a collection of related data in the stored into single unit. Okay, single unit అంటే collection of data ని మనం ఒక సింగిల్ యూనిట్లో అంటే ఒక సింగిల్ స్టోరేజ్లో మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దీని యొక్క ఆపరేషన్స్, డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్ ఏముంటాయి? ఇన్సర్షను, అప్డేషను, డిలీషను, నెక్స్ట్ రిట్రీవింగ్ అంటే సెలెక్షను అండ్ సార్టింగ్. ఇన్సర్షన్ మీన్స్ వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇంటూ డేటాబేస్. నెక్స్ట్ updation means we can modify or edit the data into database. And selection means we can display or view the data into database. Next, view the database into database, that means retrieve the data into database. Next, delete, we can remove or delete the data into database. Sorting means we can arrange the data into database, that means ascending or descending order. Okay, this is the database operations. Next, what is DBMS? DBMS means it is a software. We can it is a software. It provides retrieving, deleting, inserting and updating the data, updating from database. Okay, next, database, and also it provides a security to database, and we can create the users to database in using the DBMS software. Okay, next, what are the objectives? Objectives are mass storage, database independence, data consistency, and data consistency. Next, data consistency, and also data backup and recovery, data security. They are the objectives in DBMS. And what are the file based system? What is the file based system? File based system means it is store the data into one flat file, one big large file. Okay, in this file we can access the data into some application programs. Some application programs ద్వారా ఈ ఫైల్ బేస్డ్ డేటా నుంచి, ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్, డేటాబేస్ సిస్టమ్ నుంచి డేటాని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా. సో దీనిలో నెంబర్ ఆఫ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక సింగిల్ ఫ్లాట్ ఫైల్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇది మనం ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో మనం అరేంజ్ చేయం దీన్ని, అంటే మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. ఎవ్రీ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ హ్యాజ్ ఏ సింగిల్ డేటా యూనిట్. Every file has a single application data unit. That means ప్రతి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి
ఒక ఇండివిజువల్ డేటా అంటూ ఉంటుంది. అంటే దీనివల్ల డేటా రెడెండెన్సీ కూడా, అంటే డేటా డ్యూప్లికేషన్ కూడా పెరుగుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్? ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి? ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ డ్రాబ్యాక్స్ డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ, డేటా అటామిసిటీ, డేటా రెడెండెన్సీ, డేటా ఇన్సెక్యూర్. ఇది డేటా ఇన్సెక్యూర్ ఎలా? డేటా ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వదు. నెక్స్ట్ డేటాకి నెంబర్ ఆఫ్ కాంకరెన్స్ యాక్సెస్ వేరియేషన్ జరుగుతుంది దీనివల్ల. అంటే డేటా రెడెండెన్సీ, డూప్లికేషన్ డేటా అంటే డేటా రెడెండెన్సీ మీన్స్ డ్యూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా, అంటే రిపీటెడ్ డేటా మనకి డేటాలో స్టోర్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఏంటంటే స్టోరేజ్ స్పేస్ కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, స్టోరేజ్ స్పేస్ వేస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డేటాకి సెక్యూరిటీ అంటూ ఉండదు. నెక్స్ట్ మనం అప్డేట్ చేయాలంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అప్డేట్ చేసినప్పుడు ఆ ఇండివిజువల్ డేటా మాత్రమే మనకి అప్డేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డేటాకి సెక్యూరిటీ అంటూ ఉండదు, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్లో మనకి డేటా అని స్టోరేజ్ అయి ఉంటుంది. దీనివల్ల డేటా సెక్యూరిటీ అంటూ ఉండదు. ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ డ్రాబ్యాక్స్ ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ ద్వారా మనకి ఉన్నాయి, ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ డ్రాబ్యాక్స్ని ఉన్నాయి. దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి వచ్చిన డేటాబేస్ సిస్టమ్ ఏంటంటే DBMS, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా మనకి డేటాని ఒక అరేంజ్డ్ ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయబడి మనకి డేటాని కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం. ఆ డేటాని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం? నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్లో కన్స్ట్రక్ట్ చేసి, ఆ టేబుల్స్ ఎవ్రీ టేబుల్ హ్యాజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. రోస్ మీన్స్ రికార్డ్స్ అండ్ కాలమ్స్ మీన్స్ attributes or properties. This is constructed to database in using DBMS. Okay, next our topic is ఇంకా మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం? ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ DBMS. హౌ టు ఎవల్యూట్ ద DBMS ఎలా ఎవల్యూట్ అయింది అనేది. DBMS ఎలా ఎవల్యూట్ అయింది? మనకి 4 స్టెప్స్లో ఎవల్యూట్ అయింది. ఫస్ట్ 1970s నుంచి 80s మధ్యలో మనకి స్టార్ట్ అయినప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అనేది ఉండేది. ఆ ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ ద్వారా మనం డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేసుకునే వాళ్ళం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత మనకి 1980s 70s నుంచి 90s మధ్యలో మనకి 1960s నుంచి 70s మధ్యలో మనకి ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ వచ్చింది. తర్వాత 1970s నుంచి 90s మధ్యలో మనకి 90sలో హైరార్కికల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఉంది. హైరార్కికల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఇది పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ని కలిగి ఉండేది. అంటే ఒక డేటాని మనం చెక్ చేయాలనుకుంటే దాని యొక్క పేరెంట్ ద్వారా మనం చెక్ చేసుకునే వాళ్ళం. దానివల్ల ఎంతో కొంత, అంటే మన ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టమ్ మీద ఎంతో సమ్ డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి కొంత ఈజీగా ఉండేది. అలాగే నెట్వర్క్ డేటాబేస్ సిస్టమ్ కూడా సేమ్ మనకి ఇది పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంది, ఇదేమో మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ ఉండేది. మెనీ టు మెనీ రిలేషన్షిప్ని కలిగి ఉండి మనం డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడం కానీ, డేటాని డిస్ప్లే చేయడం కానీ, డేటాని మనం ఇన్సర్ట్ చేయడం కానీ చేసేవాళ్ళం. నెక్స్ట్ దీనిలో ఉన్న, అంటే ఫైల్ బేస్డ్ సిస్టము, హైరార్కికల్ డేటాబేస్ సిస్టము, నెట్వర్క్ డేటాబేస్ సిస్టము, ఈ 3 డేటాబేస్ సిస్టమ్స్ని యొక్క డ్రాబ్యాక్స్ని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ మనకి DBMS అనేది వచ్చింది, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది వచ్చింది. ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది రిలేషన్షిప్ని కలిగి ఉంది. డేటాకి మధ్య రిలేషన్షిప్ని కలిగి ఉండడం వల్ల డేటా అనేది ఎవ్రీ రిలేషన్ హ్యాజ్ ఏ వన్ టేబుల్, ఒక టేబుల్లో మనం క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకే, దీంట్లో మనకేంటి టేబుల్ రూపంలో ఉంటుంది డేటాబేస్ అనేది. సో ఎవ్రీ టేబుల్ హ్యాజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ కాలమ్ హ్యాజ్ ఎన్ అట్రిబ్యూట్ అండ్ ఎవ్రీ రో హ్యాజ్ ఎన్ రికార్డ్. ఓకే, ఇవన్నిటిని మొత్తం మనకి దీనిలో ఉన్న
ప్లస్ స్టోరేజ్ లొకేషను, మొత్తం స్టోరేజ్ లొకేషను, వాటి యొక్క డిస్క్రిప్షను, ఒక డేటా యొక్క డిస్క్రిప్షను, వాటి యొక్క డెఫినేషను కూడా మనం మెన్షన్ చేస్తాము ఈ DBMSలో. సో ఏంటంటే డేటా అనేది కన్సిస్టెంట్గా ఉంటుంది మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ DBMS. మనం ఇప్పుడు వి డిస్కస్ అబౌట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ DBMS. DBMS అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే DBMS అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? కంట్రోలింగ్ రిడెండెన్సీ, షేరింగ్ ఆఫ్ డేటా కన్సిస్టెన్సీ, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డేటా సెక్యూరిటీ, కాంకరెన్సీ కంట్రోల్, డేటాబేస్ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ, డేటాబేస్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే డేటా ఇండిపెండెన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి మనకి? కంట్రోలింగ్ రిడెండెన్సీ, షేరింగ్ ఆఫ్ డేటా కన్సిస్టెన్సీ, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డేటా సెక్యూరిటీ, కాంకరెన్సీ కంట్రోల్, డేటాబేస్ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ అండ్ డేటా ఇండిపెండెన్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ controlling redundancy means reduce the duplication of data. That means in DBMS all data of an organization is integrated into a single database file. The data is recorded in only one place in the database and it is not duplicated, so reduce the data redundancy. ఓకే, అంటే డేటా అనేది ఒక చోటే స్టోర్ అయి ఉంటుంది. DBMS ద్వారా మన డేటాబేస్లో డేటాని ఒక చోటే స్టోర్ చేసుకుంటాము. దానికి రిలేటెడ్ డేటాని దానికి మనం కీ కన్స్ట్రైంట్స్ ద్వారా మనం లింక్ ఇచ్చి మనం దాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకుంటాము. సో సమ్ క్వరీ ద్వారా మనం రిట్రీవ్ చేసుకుంటాము, సెలక్షన్ క్వరీస్ ద్వారా. ఇప్పుడు ఇన్ DBMSలో ఆల్ డేటా ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న మొత్తం డేటా ఈజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ డేటాబేస్ ఫైల్లో మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ అయి ఉంటుంది, సింగిల్ డేటాబేస్ ఫైల్లో ఉంటుంది. ద డేటా ఈజ్ రికార్డెడ్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ ప్లేస్ ఇన్ ద డేటాబేస్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ నాట్ డూప్లికేటెడ్. దట్ మీన్స్ డేటా అనేది ఒక చోటే రికార్డ్ అయి ఉంటుంది. సో సింగిల్ ప్లేస్, ఓన్లీ వన్ ప్లేస్ ఇన్ ద డేటాబేస్, ఒక ప్లేస్లోనే మనకి డేటా అనేది రికార్డెడ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ డూప్లికేటెడ్, మనకి రిపీటెడ్ డేటా అనేది కనపడదు దీంట్లో. సో రెడ్యూస్ ద డేటా రిడెండెన్సీని మనం తగ్గించవచ్చు. కంట్రోలింగ్ రిడెండెన్సీ మీన్స్ డేటా రిడెండెన్సీని తగ్గించవచ్చు. ఇది ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్, షేరింగ్ ఆఫ్ డేటా. ఇన్ DBMS, data can be shared by authorized users of the organization. The database administrator manages the data and gives rights to user to access the data. The remote users can also share same data. Similarly, the data of same database can be shared between different application programs. That means sharing of data advantages ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ దీన్ని షేర్ చేసుకోగలరు డేటాని. ఓకే, షేరింగ్ ఆఫ్ డేటా మీన్స్ అంటే ఇన్ DBMS డేటా కెన్ బి షేర్డ్ బై ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ మాత్రమే, అంటే పర్మిషన్స్ ఉన్న యూజర్స్ మాత్రమే, అనాథరైజ్డ్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసుకోలేరు DBMSలో ఉన్న DBMS ద్వారా డేటాని. సో ద డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నవాడు ఏంటంటే DBMSలో యూజర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు. అందులో డేటాబేస్ డెవలపర్స్ ఉంటారు, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ ఉంటారు, ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారు, నెక్స్ట్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంటాడు. డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నవాడు సుపీరియర్. డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నవాడు ఏం చేస్తాడంటే మొత్తం ఈ డేటాబేస్కి సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేషన్, దట్ మీన్స్ దాని యొక్క సెక్యూరిటీ, దాని మెయింటెనెన్స్, నెక్స్ట్ డేటాబేస్ మెయింటెనెన్స్కి కావాల్సిన యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయడం, యూజర్స్ని క్రియేట్ చేసి యూజర్స్కి సమ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం, నెక్స్ట్ డైలీ బ్యాకప్ తీసుకుని మనకి డేటాని వేరే చోట స్టోర్ చేయడం, దాని ఏంటి సెక్యూరిటీ పర్పస్. నెక్స్ట్ డేటాకి ఏమైనా క్రాషెస్ వస్తే, డేటాలో ఏమైనా ఫైల్స్ ఎర్రర్స్ వచ్చినా, ఫైల్ క్రాషెస్ వచ్చినా వాటి యొక్క ప్యాచెస్ అప్లై చేయడం,
నెక్స్ట్ డేటా స్టోరేజ్ స్పేస్ సరిపోతే స్టోరేజ్ స్పేస్ని ఎప్పటికప్పుడు మెయింటైన్ చేయడం, దాని యొక్క సర్వర్స్ని పెంచుకోవడం లేదా సర్వర్స్ని తగ్గించుకోవడం, ఇలా డేటా యొక్క స్టోరేజ్ స్పేస్ని కూడా చూడడం. ఇలా డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నాడు మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కలిగి ఉన్న యూజర్ ఎవరంటే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఈ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఏం చేస్తాడంటే ద డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మేనేజెస్ ద డేటాని మేనేజ్ చేసుకుంటూ అండ్ గివ్స్ రైట్స్ టు యూజర్ టు యాక్సెస్ ద డేటా. అంటే యూజర్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి రైట్స్ ఎవరు ఇస్తారో డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇస్తాడు. డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి ఫుల్ రైట్స్ ఉంటాయి, అంటే డేటాని ఏదైనా చేసే రైట్స్ ఉంటాయి. బట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ కంపెనీ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషను డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నవాడు ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని కలిగి ఉంటాడు. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నిటినీ కూడా కలిగి ఉండి యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయడం, కానీ ఏ యూజర్ అయినా ఏదైనా డేటాని డిలీట్ చేయడం కానీ లేదా ఏదైనా ఇప్పుడు సపోజ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు, నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్కి కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది. ఎవరు డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కనెక్ట్ చేస్తాడు. కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏ యూజర్ అయినా ఇన్ కేసు తన డేటాని ఇన్ కేస్ ఏమన్నా రాంగ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఒకవేళ మనకి డిలీట్ చేస్తాడు అనుకోండి, సో ఇప్పుడు ఆ సిస్టంలో ఉండదంటే దానికి యొక్క డేటా మొత్తం డేటాబేస్ సర్వర్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ డేటాబేస్ సర్వర్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది, ఎందుకంటే డైలీ బ్యాకప్ తీసుకుంటాడు కదా ఈ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో మనకి ఏంటంటే రికవరీ చేసుకోవడానికి, అంటే ఇప్పుడు ఏ ప్రోగ్రామర్ అయితే ఉన్నాడో అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్ అవ్వచ్చు, డేటాబేస్ డెవలపర్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళ యొక్క డేటా మళ్ళీ రికవరీ అవ్వాలంటే మనకి డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ దగ్గర డేటా ఉంటుంది. ఆ డేటాని మనం డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ద్వారా రికవరీ చేసుకుంటారు. సో ఎవ్రీ యూజర్కి కూడా సమ్ యాక్సెస్ పర్మిషన్స్ అనేది డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇస్తాడు. సో ద రిమోట్ యూజర్స్ కెన్ ఆల్సో షేర్ సేమ్ డేటా. రిమోట్ యూజర్స్ కూడా సేమ్ డేటాని షేర్ చేసుకుంటారు. సిమిలర్లీ ద డేటా ఆఫ్ సేమ్ డేటాబేస్ అండ్ బి షేర్డ్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. అదేవిధంగా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్కి, అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ డెవలపర్స్ అనమాట, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ని డేటాబేస్ క్వరీస్ రాసి డేటాబేస్ డెవలప్ చేసే వాళ్ళని డెవలపర్స్ అంటాము. ఈ డేటాబేస్ని మొత్తం మేనేజ్ చేసుకునే వాడిని డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటాం. సో సిమిలర్లీ ద డేటా ఆఫ్ సేమ్ డేటాబేస్ కెన్ బి షేర్డ్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా సేమ్ డేటాబేస్ని మనం షేర్ చేసుకుంటాం ఎవరు అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ షేర్డ్ ద డేటా. షేరింగ్ ఆఫ్ డేటా మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఎండ్ యూజర్స్ షేర్ చేసుకుంటారు, ఎండ్ యూజర్స్ సమ్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ డేటాబేస్ డెవలపర్స్కు సమ్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్కు సమ్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. ఇలా ఈ పర్మిషన్స్ అన్నీ ఎవరిస్తారో డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇస్తాడు. డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ సపోజ్ బ్యాంక్ తీసుకోండి. మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళినప్పుడు ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ మనం చేస్తాం అనుకోండి. సపోజ్ మన ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ చేసినప్పుడు మనం ఓన్లీ ఏంటంటే మన మనీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, కానీ మన మనీని యాడ్ చేసుకోలేము. ఓకే, మనీని యాడ్ చేయాలంటే మనకు పర్మిషన్ ఉండదు. సో ఆ పర్మిషన్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్లో సమ్ ఎంప్లాయీకి డిపాజిట్ చేసినప్పుడు డిపాజిటర్ మీరు మనీ డిపాజిట్ చేసిన వెంటనే ఆ మనీని యాడ్ చేసుకుని పర్మిషన్ ఎవరికి ఉంటుందంటే ఆ సమ్ పర్టికులర్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీకి మాత్రమే పర్మిషన్ ఉంటుంది. సో ఈ పర్మిషన్స్ అనేవి అంటే సమ్ పర్మిషన్స్ హైడ్ చేసి, అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూ అంటాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ వ్యూ అంటే మీకు కావాల్సిన వ్యూనే మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. అది అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా మీకు కావాల్సిన పర్మిషన్ మాత్రమే చూపిస్తారు. డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నవాడు ఈ పర్మిషన్స్ ఇస్తాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ data consistency means, what is data consistency? If a data item appears only once, any update to its value has to be performed only once and the updated value is immediately available to all users. If the Dbms has controlled redundancy, the database system enforces consistency. Okay, అంటే
అప్డేషన్ అనేది ఇప్పుడు మనం ఏదైనా డేటాను మోడిఫికేషన్ అనేది డేటా అనేది ఒకే చోట ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి మనం ఎంటర్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒక యూజర్ అప్డేట్ చేసిన వెంటనే ఆ యూజర్ అప్డేట్ చేసిన వెంటనే ఇమీడియట్గా ఎనదర్ యూజర్ ఏ యూజర్ అయినా సరే అది డిస్ప్లే చేసుకుంటే అదే వ్యూ చూస్తే కనుక వాడికి అప్డేట్ అయినట్టుగా కనబడుతుంది ఏ యూజర్కి అయినా సరే. అంటే ఆ డేటా అంటే ఒక్కసారి అప్డేట్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వాళ్ళకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దీనివల్ల ఏంటంటే ఇటు కంట్రోల్స్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే డిబిఎంఎస్ రిడెండెన్సీని కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి సో డేటాబేస్ అనేది కన్సిస్టెంట్గా ఉంటుంది. డేటాబేస్ అనేది ఒకే చోట సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఏ డేటా ఐటమ్ అపియర్స్ ఓన్లీ వన్స్ మనకు ఒకసారి అపియర్ అవుతుంది. ఎనీ అప్డేట్ ఇట్స్ వాల్యూ హ్యాస్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఓన్లీ వన్స్. ఏదైనా అప్డేట్ చేయాలంటే ఒకసారి అప్డేట్ చేయగలము. అండ్ ఒకసారి అప్డేట్ చేయడం అంటే ఒకే డేటా మీద అప్డేట్ చేయగలం, ఒకసారే కాదు ఒకే డేటా మీద అప్డేట్ చేయగలం. ఓకే, ద అప్డేటెడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఇమీడియట్లీ అవైలబుల్ టు ఆల్ యూజర్స్. ఎప్పుడైతే మనం అప్డేట్ చేసామో అంటే మాడిఫై చేసామో ఆ మోడిఫికేషన్ వాల్యూ అనేది మనకి ఇమీడియట్గా అవైలబుల్ టు ఆల్ యూజర్స్, అందరి యూజర్స్కి కూడా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇఫ్ ద డిబిఎంఎస్ హ్యాజ్ కంట్రోల్డ్ రిడెండెన్సీని కంట్రోల్ చేయడం ద్వారా చేస్తుంది కాబట్టి ద డేటాబేస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎన్ఫోర్స్ కన్సిస్టెన్సీ, మనకి కన్సిస్టెంట్గా ఉంటుంది అంటే మనకి క్లియర్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డేటా. వాట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డేటా? డిబిఎంఎస్ సపోర్ట్స్ డేటా ఇంటిగ్రిటీని సపోర్ట్ చేస్తుంది. డేటా ఇంటిగ్రిటీ మీన్స్ that the data contained in the database is both accurate and consistent. అంటే ఖచ్చితమైన నమ్మకమైన డేటా కలిగి ఉండడాన్ని డేటా ఇంటిగ్రిటీ అంటాము. ఓకే, డేటా ఇంటిగ్రిటీ మీన్స్ దట్ ద డేటా కంటైన్డ్ ఇన్ ద డేటాబేస్ ఈజ్ బోత్ యాక్యురేట్ అండ్ కన్సిస్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ సింగిల్ డేటాబేస్ contains multiple tables and relationships can be created between tables. This makes easy to retrieve and update data. ఓకే, అంటే ఒక సింగిల్ డేటాబేస్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ని కలిగి ఉండి వాటి యొక్క ఒకదానికొకటి రిలేషన్షిప్స్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి కెన్ బి క్రియేటెడ్. మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు బిట్వీన్ టేబుల్స్కి మధ్య మనకి రిలేషన్షిప్ని కలిగి ఉండే టేబుల్స్ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు దీనివల్ల ఈజీ టు రిట్రీవ్ అండ్ అప్డేట్ డేటా. మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి అంటే డిస్ప్లే చేయడానికి డేటాను డిస్ప్లే చేయడానికి అండ్ అప్డేట్ చేయడానికి మాడిఫై చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డేటా అడ్వాంటేజ్. నెక్స్ట్ డేటా సెక్యూరిటీ. We can restrict certain people from accessing the database or allow them to see certain portion of the database while blocking sensitive information. ఓకే, డేటాకి సెక్యూరిటీని కూడా ఇస్తుంది. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దానికి ఏంటి, వీ కెన్ రిస్ట్రిక్ట్ సర్టెన్ పీపుల్ ఫ్రమ్ యాక్సెసింగ్ ద డేటాబేస్. సర్టెన్ పీపుల్ను యాక్సెస్ చేసుకోకుండా మనం సమ్ రెస్ట్రిక్షన్ అనేది ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, అండ్ ఆర్ అలౌ దెమ్ టు సీ సర్టెన్ సమ్ పోర్షన్ మాత్రమే. ఇందా చెప్పాను కదా, బ్యాంకింగ్ ప్రాసెస్ చెప్పాను, బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్టే ఉందనుకోండి. బ్యాంకింగ్ సాఫ్ట్వేర్లో సెక్యూరిటీ సంబంధించిన డేటా చాలా ఉంటుంది. ఓకే, డేటాకి సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలంటే అంటే ఇది మనీ ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించింది కాబట్టి డేటా అనేది కంపల్సరీ సెక్యూరిటీ కలిగి ఉండాలి. సో ఎవ్రీ యూజర్కి అనాథరైజ్డ్ యూజర్స్ ఎవరో యాక్సెస్ చేసుకోకుండా ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకుని వాళ్ళకి సమ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా డేటాకి సెక్యూరిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కాంకరెన్సీ కంట్రోల్ మీన్స్ we can assign the tasks into simultaneously. అంటే సైమల్టేనియస్గా మనం డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడం. అంటే ఏ DBMS షెడ్యూల్స్ కాంకరెంట్ యాక్సెస్ టు ద డేటా. మోస్ట్ DBMSs have subsystems to control the concurrency so that transactions are always recorded with accuracy. ఓకే, ఇది మనకి
డేటాని కాంకరెంట్గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఒకేసారి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. మోస్ట్ డిబిఎంఎస్ఎస్, అన్ని డిబిఎంఎస్ కూడా చాలా డిబిఎంఎస్ హ్యావ్ సబ్ సిస్టమ్స్ టు కంట్రోల్. దీనికి సమ్ సబ్ సిస్టమ్స్ని కలిగి ఉండి ఎప్పటికప్పుడు కాంకరెన్సీ కంట్రోల్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి. కాంకరెన్సీ కంట్రోల్స్ అంటే ఒకేసారి యాక్సెస్ చేసుకోవడం వల్ల వచ్చే క్రాషెస్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో దట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ రికార్డెడ్ విత్ యాక్యురసీగా ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి, రికార్డ్ అయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ. In DBMS, the user creates the backup of data regularly to protect the valuable data from damage due to failure the computer system or application program. ఓకే, చెప్పాను కదా, డేటాబేస్ అనేది ఎవ్రీడే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నాడు ఏం చేస్తాడు, ఎవ్రీడే డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీసుకుంటూ ఉంటాడు. బ్యాకప్ తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైనా డేటాలో ఏదైనా డ్యామేజెస్ కానీ క్రాషెస్ కానీ ఏదైనా వస్తే, ఎర్రర్స్ కానీ మనకి ఆ పర్టికులర్ ఎర్రర్స్ని బగ్స్ని మనం రెక్టిఫై చేసి తర్వాత మనకు కావాల్సిన డేటాని స్టాండర్లోని డేటాబేస్ సర్వర్ నుంచి మనం రికవరీ చేసుకుంటాము. ఈ బ్యాకప్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే దీంట్లో మనకి ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే డేటాబేస్ అనేది 3 సర్వర్స్లో ఉంటుంది. ఆ 3 సర్వర్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్, డెవలప్మెంట్ సర్వర్, స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్. ఓకే, ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో ఫస్ట్ మన ప్రొడక్షన్ సర్వర్కి డేటాని ప్రొడక్షన్ సర్వర్ని అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ని లేదా డేటాబేస్ని మొత్తం ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్లో ప్రాసెస్ అంతా జరిగిన తర్వాత ప్రొడక్షన్లో పెడతాము, ప్రొడక్షన్స్కి పంపుతాం అంటే ఎండ్ యూజరు. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవ్రీడే ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు బ్యాంకింగ్ కానివ్వండి, ఇన్సూరెన్స్ ఆఫీసెస్ కానివ్వండి, గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏదైనా కానివ్వండి, ఏదైనా సరే ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా సరే దానికి పర్టికులర్ డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీడే ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, ఎవ్రీడే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి, డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా ఏదైనా క్రాషెస్ కూడా, డేటాబేస్ క్రాషెస్ రావచ్చు, సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్స్ రావచ్చు, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఫెయిల్యూర్స్ కావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు. వచ్చినప్పుడు మన డేటా అనేది పోయే ప్రమాదం ఉంది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ డేటాబేస్ని మనకి రికవరీ చేసుకోవడానికి ముందు మనం బ్యాకప్ ఒక స్టాండ్ అలోన్ డేటాబేస్ సర్వర్లో, అంటే ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ సర్వరు, డెవలప్మెంట్ సర్వరు, స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్ అన్నాం కదా, ఆ స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్లో మొత్తం డేటా ఎవ్రీడే అని ఇది ఎలా ఉంటుందంటే అవర్స్ వైజ్ డేటాబేస్ బ్యాకప్ ఉంటుంది, అవర్స్ వైజ్ ఉంటుంది, తర్వాత డేస్ వైజ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ వీక్స్ వైజ్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ మంత్స్ వైజ్ ఉంటుంది. ఇలా ఎవ్రీ బ్యాకప్స్ ఉంటాయి టైమ్స్. ఇలా మనకి ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు బ్యాకప్ తీసుకుంటూ ఆ స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్లో స్టోర్ చేస్తారు. స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్లో స్టోర్ చేసినప్పుడు ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైనా క్రాషెస్ వస్తే, అంటే డేటాబేస్లో క్రాషెస్ వస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ స్టాండ్ అలోన్ సర్వర్ నుంచి డేటాని రికవరీ చేసుకుంటాం. సో ఇది ఈ ఫీచర్ని కలిగి ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకి డేటాబేస్ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ independence, data independence. The separation of data structure of database from the application program that uses the data is called data independence. In DBMS, we can easily change the structure of database without modifying the application program. Okay, the separation of data structure of database. ఓకే, ఎవ్రీ డేటాబేస్కి డేటా స్ట్రక్చర్ అని ఉంటుంది, డేటా డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, డేటా డెఫినేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, డేటాకి డిబిఎంఎస్ ద్వారా డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు డేటాకి డిస్క్రిప్షన్ అని అండ్ డెఫినేషన్ అని ఉంటుంది. సపోజ్ ఒక స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే రోల్ నెంబర్ అనే వేరియబుల్ నేము, నెక్స్ట్ వాటి యొక్క డేటా టైపు, వాటి యొక్క సైజు,
డేటాబేస్ సైజ్, డేటా టైప్ సారీ డేటాబేస్ సారీ డేటా నేమ్ సైజు, నెక్స్ట్ మనం డేటా సైజు, డేటా ఎంత సైజు తీసుకుంటున్నాము, ఇలా నెక్స్ట్ మనకి వాటి యొక్క పర్మిషన్స్, దట్ మీన్స్ ఏంటంటే వాటి యొక్క కన్స్ట్రైంట్స్, కీ కన్స్ట్రైంట్స్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ప్రైమరీకి అని ఇచ్చామనుకోండి, రోల్ నెంబర్ ద్వారా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక క్లాస్ ఉంది, ఏదైనా బీకామ్ తీసుకోండి, బీఎస్సీ తీసుకోండి, ఏదైనా క్లాస్లో మీ స్టూడెంట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, రోల్ నెంబర్ ద్వారా ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాం. రోల్ నెంబర్ డైలీ రోల్ నెంబర్ ద్వారా ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తాం. తర్వాత ఎగ్జామ్స్లో అయితే రిజిస్టర్ నెంబర్ అంటే హాల్ టికెట్ నెంబర్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సో ఇప్పుడు రోల్ నెంబర్ అనేది యూనిక్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఆ యూనిక్ అనే పర్మిషన్ ఇస్తాం. యూనిక్ అనే కన్స్ట్రైంట్ మనం మెన్షన్ చేస్తాం. సో ప్రైమరీకి మళ్ళీ దేని ద్వారా మనం కాల్ చేస్తున్నాం, ఒక టేబుల్లో ఉన్న డేటాని దేని ద్వారా కాల్ చేస్తున్నాం, ఒక రికార్డ్ని రోల్ నెంబర్ ద్వారా కాల్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక స్టూడెంట్ 50 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 50 మెంబర్స్లో 30 రోల్ నెంబర్ యొక్క డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే 30 నెంబర్ యొక్క రికార్డ్ని మనం చెక్ చేస్తాం. సో 30 నెంబర్ ద్వారా రికార్డ్ చెక్ చేస్తాం, కానీ నేమ్ ద్వారా చెక్ చేయం. నేమ్ ద్వారా చెక్ చేసామంటే నెంబర్ ఆఫ్ నేమ్స్, ఒకే నేమ్తో కలిగి ఉన్న వాళ్ళ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉండొచ్చు. సో కాబట్టి డేటా ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఉంటుంది. డేటా ఇండిపెండెన్స్ ఏంటంటే ద సెపరేషన్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ దట్ యూజెస్ ద డేటా ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ డేటా ఇండిపెండెన్స్. డేటా ఇండిపెండెన్స్ అనేది సెపరేట్ డేటా డిస్క్రిప్షను అండ్ డెఫినేషను అండ్ స్ట్రక్చర్ కలిగి ఉండడాన్ని డేటా ఇండిపెండెన్స్ అంటాము. ఇది DBMSలో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఇన్ DBMS వీ కెన్ ఈజీలీ change the structure of database without modifying the application programs. అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ని మాడిఫై చేయకుండానే స్ట్రక్చర్ని మాడిఫికేషన్ చేయగలము దీంట్లో. సో డేటా ఇండిపెండెన్స్ అనేది మనకి ఫీచర్ అనేది ఉంది. సో అడ్వాంటేజెస్ ఇవి. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ DBMS. వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ DBMS? కాంపోనెంట్స్ అంటే మనం DBMSలో ఏమేమి యూజ్ చేస్తాము. DBMSలో అంటే సపోజ్ DBMSకి ఏమేమి కావాలి. ఇప్పుడు DBMS సాఫ్ట్వేర్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. ఆ సాఫ్ట్వేర్కి ఏమేమి కావాలి, ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది DBMS సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఒరాకిల్ అవ్వచ్చు, SQL సర్వర్ అవ్వచ్చు, MySQL అవ్వచ్చు, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ DBMS సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి టెక్నాలజీస్. ఆ సాఫ్ట్వేరు. నెక్స్ట్ హార్డ్వేర్ అంటే దీనికి సంబంధించిన హార్డ్వేరు. నెక్స్ట్ డేటా కావాలి, డేటాబేస్కి స్టోర్ చేయడానికి డేటా కావాలి కదా, ఆ డేటా కూడా ఒక కాంపోనెంట్. నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్, దాని యొక్క ప్రాసెస్ కూడా ఒక కాంపోనెంట్. నెక్స్ట్ డేటా యాక్సెస్ లాంగ్వేజ్ మీన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు డేటా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, లేదా డేటాబేస్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఇప్పుడు ఒరాకిల్ సాఫ్ట్వేర్ ప్లస్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్ లాంగ్వేజ్ కూడా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఒరాకిల్ అని SQL సర్వర్ ఇవన్నీ కూడా డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ప్లస్ డేటాబేస్ లాంగ్వేజెస్. నెక్స్ట్ యూజర్స్ అంటే ఎవరైతే డేటాబేస్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నారో ఆ డేటాబేస్ని ఏ రకంగా యూజ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా యూజర్స్లోకి వస్తారు. ఈ వీళ్ళ మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ DBMS ఆర్ సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్, డేటా, ప్రొసీజర్స్, డేటా యాక్సెస్ లాంగ్వేజ్, యూజర్స్. ఓకే, చూడండి, DBMS consists of several components. Each component plays very important role in the database management system environment. Every component కూడా plays very important role, ఒక రోల్ని ప్లే చేస్తారు. ఓకే, ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్. The software part consists of DBMS which acts as a bridge between the user and the database. It is the set of programs used to handle the database and to control and manage the overall computerized database. It allows the users to interact with the database to insert, delete, update and retrieve data. సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది, సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్ అని చెప్పాం కదా. ఫస్ట్ ద సాఫ్ట్వేర్ పార్ట్ కన్సిస్ట్స్ ఏం కలిగి ఉంటుంది DBMSలో, which acts as a bridge between the user and the database. డేటాబేస్కి యూజర్కి మధ్య వారధిగా ఉంటుంది. ఏం చేస్తుంది DBMS సాఫ్ట్వేరు,
it is the set of programs used to handle set of programs కలిగి ఉండి used to handle the database and control and manage the overall computerized database. దీన్ని డేటాబేస్ని మేనేజ్ చేయడానికి అండ్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ అవుతాయి డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా. ఈ టెలోస్ ఇంకా ఏం చెబుతుంది, ఈ టెలోస్ ఏం చేస్తుందంటే యూజర్స్కి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద డేటాబేస్. డేటాబేస్ని ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి మనం యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఏం యూజ్ చేస్తాం, సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తాం. దీంట్లో ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ అవ్వచ్చు, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అవ్వచ్చు, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ సాఫ్ట్వేరే. నెక్స్ట్ వెబ్ టెక్నాలజీస్ అవి కూడా సాఫ్ట్వేర్సే, అవి కూడా డేటాబేస్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ డిబిఎంఎస్ అంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది కూడా డేటాబేస్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది, ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాటి యొక్క ఆపరేషన్స్ చేస్తుంది. కాబట్టి డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కూడా యూజర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, it allows the users to interact with the database to insert, delete, update and retrieve data. Insert చేయడానికి, delete చేయడానికి, update చేయడానికి and retrieve చేసుకోవడానికి అంటే డిస్ప్లే చేయడానికి డేటాని యూజ్ చేస్తారు. యూజర్కి సాఫ్ట్వేర్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నిటిని. నెక్స్ట్ హార్డ్వేర్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఏ set of physical electronic devices such as computers, storage devices, IO channels that make interface between computers. It also includes the input or output devices, processors, main memory, etc., which are used for storing and retrieving the data in a fast and efficient manner. అంటే హార్డ్వేర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అంటే ఫిజికల్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అన్నీ కూడా హార్డ్వేర్లోకి వస్తాయి. కంప్యూటర్ దగ్గర నుంచి, మనం యూజ్ చేసే కంప్యూటర్ దగ్గర నుంచి, స్టోరేజ్ డివైజెస్ అంటే సర్వర్స్, డేటాబేస్ సర్వర్స్ కానివ్వండి, ఐఓ ఛానల్స్ అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఛానల్స్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అంటే కీబోర్డ్స్, మౌసెస్ ఇవన్నీ కూడా హార్డ్వేర్లోకి వస్తాయి. దట్ మేక్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ కంప్యూటర్స్ మధ్య, యూజర్కి మధ్య ఉండే ఫిజికల్ డివైజెస్ అన్నీ కూడా మనకి హార్డ్వేర్లోకి వస్తాయి. ఇట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్, ప్రాసెసర్స్, మెయిన్ మెమరీ ఎక్సెట్రా విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ స్టోరింగ్ అండ్ రిట్రీవింగ్ ద డేటా ఇన్ ఏ ఫాస్ట్ అండ్ ఎఫిషియెంట్ మేనర్. మనం డేటాను స్టోర్ చేసుకోవడానికి అండ్ డేటాను రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి ఇది ఫాస్ట్గాను అండ్ ఎఫిషియెంట్గాను యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ డేటా ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద డిబిఎంఎస్లో మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఏంటి, డేటాయే కదా, డేటాబేస్ మీదే కదా మొత్తం వర్క్ చేసేది. సో ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఈజ్ టు ప్రాసెస్ ద డేటా. ప్రాసెస్ చేయడమే డిబిఎంఎస్ యొక్క మెయిన్ పర్పస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్ డిబిఎంఎస్ డేటాబేసెస్ ఆర్ డిఫైన్డ్, కన్స్ట్రక్టెడ్ అండ్ దెన్ డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్, అప్డేటెడ్ అండ్ రిట్రీవ్డ్ టు అండ్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్. అంటే డిబిఎంఎస్లో ఏం జరుగుతుంది, డేటాబేసెస్ ఆర్ డిఫైన్డ్, డేటాబేస్ డిఫైన్ చేయడం కానీ, వాటి యొక్క కన్స్ట్రక్షన్ అంటే నిర్మించడం కానీ, దెన్ డేటా స్టోర్ చేయడానికి, అప్డేట్ చేయడానికి, రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి, టు ఆర్ ఫ్రమ్ అంటే ఇప్పుడు స్టోర్ చేయడం అంటే డేటాని డేటాబేస్లోకి స్టోర్ చేయడం, టు. ఓకే, రిట్రీవ్ చేసుకోవడం అంటే ఫ్రమ్. సో టు అండ్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ను మొత్తం డేటా అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ అవుతుంది. అంటే ఏమేమి యూజ్ చేస్తాము, డిబిఎంఎస్లో కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, డిబిఎంఎస్ ద్వారా మనం ఏదైనా ఇప్పుడు డేటాబేస్కి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడం కానీ, అప్డేట్ చేయడం కానీ, డిలీట్ చేయడం కానీ అండ్ రిట్రీవ్ చేసుకోవడం కానీ ఏదైనా ఆపరేషన్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి కావాలి, ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, హార్డ్వేర్ కావాలి, నెక్స్ట్ డేటా కావాలి, నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్స్ refers to the instructions and rules that help to design the database. ఇవి ప్రొసీజర్ అనేవి ఇన్స్ట్రక్షన్స్, సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి అంటే ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలనేది ఉంటుంది, అండ్ రూల్స్ ఫర్ హెల్ప్ టు డిజైన్ ద డేటాబేస్ని డిజైన్ చేయడానికి అండ్ యూజ్ ద డిబిఎంఎస్ని యూజ్ చేసుకుని డేటాబేస్ని డిజైన్ చేయాలంటే దీని యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్, రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ రూల్స్నే మనం ప్రొసీజర్స్ అంటాము. ద యూజర్స్ దట్ ఆపరేట్ అండ్ మేనేజ్ ద డిబిఎంఎస్ రిక్వైర్ డాక్యుమెంటెడ్ ప్రొసీజర్స్ ఆన్
how to use or run the database management system. Okay, required document procedures ni manage చేయడం అండ్ database management system ని రన్ చేయడానికి ఈ procedures అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ కాంపోనెంట్. నెక్స్ట్ డేటా యాక్సెస్ లాంగ్వేజ్. The data access language is used to access the data to and from the database. The users use the database access language to enter new data, change the existing data in database and to retrieve the required data from databases. The most popular data access language is SQL. Okay, ఒక లాంగ్వేజ్ కావాలి ఏంటి ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి. ఆ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి లాంగ్వేజ్నే మనం డేటా యాక్సెస్ లాంగ్వేజ్ అంటాము. దీంట్లో మెయిన్ SQL మోస్ట్ పాపులర్ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే SQL, స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్. ఈ స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్ని బేస్ చేసుకుని ఎవ్రీ సాఫ్ట్వేరు వాళ్ళ యొక్క పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాయి. సపోజ్ వరాకిల్ తీసుకుంటే వరాకిల్ లాంగ్వేజ్, వరాకిల్ కూడా డేటాబేస్ లాంగ్వేజే, దాన్ని కూడా సీక్వెల్ని బేస్ చేసుకునే SQLని బేస్ చేసుకునే తీసుకున్నారు. నెక్స్ట్ SQL సర్వర్ కూడా మైక్రోసాఫ్ట్ది, ఇది కూడా సీక్వెల్ని బేస్ చేసుకునే SQLని బేస్ చేసుకుని మనకి డేటా యాక్సెస్ లాంగ్వేజ్ని ఇన్వెంట్ చేశారు. ఓకే, the data access language is used to access the data to and from the database నుంచి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి అండ్ రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి, అంటే డేటాబేస్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి అండ్ రిట్రీవ్ చేసుకుని టు అండ్ ఫ్రమ్ ద డేటాబేస్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి డేటా యాక్సెస్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తారు. ద యూజర్స్ యూజ్ ద డేటా యాక్సెస్ లాంగ్వేజ్. యూజర్స్ ఏం చేస్తారు, డేటా యాక్సెస్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసుకుని టు ఎంటర్ న్యూ డేటాని ఎంటర్ చేయడం కానీ, చేంజ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని చేంజ్ చేయడం కానీ, అంటే మాడిఫై చేయడం కానీ ఇన్ డేటాబేస్, టు రిట్రీవ్ రిక్వైర్డ్ డేటా ఫ్రమ్ డేటాబేస్, మనకు కావాల్సిన డేటాని రిట్రీవ్ చేసుకోవడం కానీ ఈ యూజర్ అన్నవాడు డేటా యాక్సెస్ లాంగ్వేజ్ని బేస్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకునే చేస్తారు. ద మోస్ట్ పాపులర్ డేటా యాక్సెస్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ SQL అనేది ద మోస్ట్ పాపులర్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ యూజర్స్ మీన్స్, యూజర్స్ అంటే ఎవరు, పీపుల్ హూ మేనేజ్ ద డేటాబేస్, అంటే ఎవరైతే డేటాబేస్ని మేనేజ్ చేస్తున్నారో అండ్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా యూజర్స్లోకి వస్తారు. ద యూజర్స్ ఆర్ ద పీపుల్ who manage the databases and perform different operations on the databases in the database system. Database system లో డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఏమైతే ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నారో ఆ చేసే ఏ ఆపరేషన్ అయితే చేస్తున్నారో ఎవరైతే డేటాబేస్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా యూజర్స్లోకి వస్తారు. ఓకే, there are 3 kinds of people who play different roles in database system. దీంట్లో 3 kinds of peoples ఉంటారు. ఏంటి, డేటాబేస్ని యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళు 3 kinds of peoples ఉంటారు. ఎవరు వాళ్ళు, అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అంటే డెవలపర్స్ అనమాట. అప్లికేషన్ డెవలపర్స్, అదే డేటాబేస్ డెవలపర్స్ కూడా అప్లికేషన్ దీంట్లోకి వస్తారు, డెవలపర్స్. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, DBA అంటాం వీళ్ళని, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అండ్ ఎండ్ యూజర్స్. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ ఏం చేస్తారు, ద పీపుల్ హూ రైట్ ద అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ such as Java, Visual Basic, C++, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ద్వారా అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ని క్రియేట్ చేసి రాసి టు ఇంటరాక్ట్ విత్ డేటాబేస్కి ఇంటరాక్ట్ అయ్యే వాళ్ళనే ఆర్ కాల్డ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అంటారు. అంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా ప్రోగ్రామ్ని క్రియేట్ చేసి దానిని డేటాబేస్కి ఇంటరాక్ట్ అయ్యే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్నే మనం అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అంటాము. వీళ్ళని డెవలపర్స్ అంటాము, అంటే డేటాబేస్ డెవలపర్స్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు, ఏ పర్సన్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మేనేజింగ్ ద ఓవరాల్ database management system is called database administrator or simply DBA. That means a person responsible for managing the overall database management system లో ఉన్న డేటాబేస్ని మొత్తం మేనేజ్ చేసే పర్సన్ ఏమంటామంటే
డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటాము. చెప్పాను కదా, డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నవాడికి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. డేటాబేస్కి సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలన్నా డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. డేటాబేస్కి సంబంధించిన యూజర్స్ని క్రియేట్ చేయాలన్నా డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్రియేట్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ యొక్క యూజర్స్ యొక్క పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలన్నా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ప్లస్ సమ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలన్నా డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్రియేట్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ చేయాలన్నా డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేస్తాడు. డేటాబేస్లో ఏదైనా క్రాషెస్ వస్తే దాన్ని రెక్టిఫై చేసి ప్యాచెస్ అప్లై చేయాలన్నా డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్నవాడు నెంబర్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని కలిగి ఉంటాడు. సో డేటాబేస్కి సంబంధించిన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసే యూజర్ ఎవరంటే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. నెక్స్ట్ end user what end user means the end users are the people who interact with DBMS to perform different operations on database such as inserting, updating, retrieving, deleting data, etc. ఓకే, ఎండ్ యూజర్ అన్నవాడు అంటే ఏంటి? ఎవడు? డెస్క్టాప్ అప్లికేటర్ మీన్స్ సపోజ్ మీరు ఈ బ్యాంక్ అనే ఎగ్జాంపులే తీసుకోండి. బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అన్నవాడు అంటే ఇప్పుడు మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళినప్పుడు బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ అన్నవాడు ఏం చేస్తాడు? మీరు సపోజ్ మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసుకుందాం అనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తీసుకుని మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా హార్డ్ కాపీ తీసుకుని దాన్ని మన డేటాని అప్లికేషన్లోకి ఎంటర్ చేస్తాడు. ఎంటర్ చేయడం అంటే ఇన్సెర్ట్ చేయడం అంటే డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయడం అంటే ఎండ్ యూజర్ లాస్ట్కి ఇప్పుడు ఈ డెవలపర్ ఎంత క్రియేట్ చేసినా దాంట్లో డేటాని క్రియేట్ చేసేది, డేటాని క్రియేట్ చేసి స్టోర్ అయ్యేలా చేసేది ఎవరంటే ఎండ్ యూజర్కి సాఫ్ట్వేర్ ఏమీ తెలియదు, సాఫ్ట్వేర్ గురించి తెలియదు, డేటాబేస్ గురించి తెలియదు, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ గురించి తెలియదు, దేని గురించి తెలియదు. బట్ ఇన్సెర్ట్ చేసినా, డిలీట్ చేసినా, రిట్రీవ్ చేసినా, అప్డేట్ చేసినా అన్నీ కూడా ఎండ్ యూజరే చేస్తాడు. సో లాస్ట్కి ఎండ్ యూజర్ ఎవరు అవుతారు? డెస్క్టాప్ అప్లికేటర్ ఎండ్ యూజర్ అవుతాడు. ద ఎండ్ యూజర్స్ ఆర్ ద పీపుల్ who interact with DBMS to perform different operations on database such as inserting, updating, retrieving, deleting data, etc. ఓకే, ఇది ఎండ్ యూజర్ చేసేది. సింపుల్గా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి? అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్లో ముందు మెయిన్ మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ కంట్రోలింగ్ రెడెండెన్సీని కంట్రోల్ చేస్తుంది. షేరింగ్ ఆఫ్ డేటా, నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ షేర్ చేసుకోవచ్చు డేటాని. డేటా కన్సిస్టెంట్గా ఉంటుంది, డేటా కన్సిస్టెన్సీ. నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డేటా యాక్యురేట్ అండ్ కన్సిస్టెంట్గా ఉండడాన్ని డేటా ఇంటిగ్రిటీ అంటాము. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ డేటా అనే అడ్వాంటేజెస్ని కలిగి ఉంటుంది. డేటా సెక్యూరిటీ, డేటాకి సెక్యూరిటీని ఇస్తుంది అడ్వాంటేజెస్. నెక్స్ట్ కాంకరెన్సీ కంట్రోల్, సైమల్టేనియస్గా వర్క్ చేసుకునే విధంగా కాంకరెంట్ యాక్సెస్ వేరియేషన్ని తగ్గిస్తుంది, మనకి కాంకరెన్సీని కంట్రోల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ, ఎవ్రీడే డేటాబేస్ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ ద్వారా అది అడ్వాంటేజ్ని కలిగి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డేటా ఇండిపెండెన్స్, డేటా ఇండివిజువల్గా మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలము కాబట్టి డేటా ఇండిపెండెన్స్ అనే ఫీచర్ని కూడా కలిగి ఉండి ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్, ఏదైతే మనం డేటాబేస్కి యూజ్ చేస్తున్నామో సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్లోకి వస్తాయి. నెక్స్ట్ హార్డ్వేర్, ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్, కంప్యూటర్ దగ్గర నుంచి మొత్తం స్టోరేజ్ లొకేషన్స్, ఐఓ డివైజెస్ అన్నీ కూడా హార్డ్వేర్లోకి వస్తాయి, అదో కాంపోనెంట్ కావాలి. నెక్స్ట్ డేటా, మెయిన్ కాంపోనెంట్, డేటాబేస్కి సంబంధించిన డేటా అనేది మెయిన్ కాంపోనెంట్. నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్స్ మీన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ రూల్స్ ఆపరేషన్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్, రూల్స్ అన్నింటినీ ప్రొసీజర్స్ అంటాం, అది కూడా ఒక కాంపోనెంట్. నెక్స్ట్ ఎలా చేయాలనేది, డిబిఎంఎస్ ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలనేది అదే ప్రొసీజర్, అది కూడా ఒక కాంపోనెంట్. నెక్స్ట్ డేటా యాక్సెస్ లాంగ్వేజ్, డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఒక లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తామో అది డేటా యాక్సెస్ లాంగ్వేజ్, అదొక కాంపోనెంట్. నెక్స్ట్ యూజర్స్, ఎవరైతే డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా యూజర్స్లోకి వస్తారు, వీళ్ళు కూడా ఒక కాంపోనెంట్. ఇది టోటల్గా మనం ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ ఏంటంటే అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అండ్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్. ఓకే.